ناظرین، دنیا میں یہودیوں سے بدبخت اور سرکش کوئی قوم نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، حالانکہ یہ پیغمبر کرام نے نہ کسی کو ستاتے تھے اور نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو فلاح کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوگی۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں انہیں مظلوم انبیاء کرام میں سے ایک برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کو سنائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا ہوتا تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ کے حضور بہت التجائیں اور دعائیں کی۔ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی میں نبوت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبوس فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گرہ وزاری کیا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زور قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم اور رقیق القلب، پاک باز، عابد، متقی، استغنا و قناعت سے سرشار اور شرم و حیا کے پیکر اور شیرین کلام تھے۔ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو صدر پوشی کے لیے کافی ہو۔ آپ کو جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے شہد بطور غذا تلامل فرماتے اور پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی زمین جائیداد، جہاں رات ہوتی وہاں بسیرا کر لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سے ایسا کوئی نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔
नंबर 1, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। नंबर 2, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ जो खुशू और खुशू के साथ अदा करो। नंबर 3, मैं तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म देता हूँ, बेशक रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा मुअत्तर और पसंदीदा है। मैं तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ। नंबर 4, नंबर 5, कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं, ताहम मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो लूका की इंजील समेत बहुत सी किताबों में दर्ज है, जिसका खुलासा ये है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदिया का बादशाह हेरोद एक अय्याश शख्स था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फुस्क फजूर फैला रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी हेरोदास को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे और दावत हक का फरीज़ा सर अंजाम देते थे, लिहाजा उन्होंने बादशाह की इस फहश हरकत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को तो कैद कर दिया, लेकिन वो उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और नेक व पारसाई इंसान हैं, नीज़ बनी इसराइल में बड़ी इज्जत वाले हैं। लेकिन बादशाह की दाश्ता हेरोदास हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपनी जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी। लिहाजा वो आप अलैहिस्सलाम की जान की दुश्मन हो गई। इसी असना में बादशाह की सालगिरह के मौका पर महल में रक्स व मूसीकी की महफिल जमी, जिसमें हेरोदास की जवान और खूबसूरत बेटी ने अपनी सहर अमेज रक्स दिखाकर बादशाह को अपने जाल में फंसा लिया। और बादशाह ने खुश होकर उससे क्या कहा, क्या मांगती हो? बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया तो वो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा उसने बेटी से कहा कि बादशाह से याह्या अलैहिस्सलाम का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से सर झुकाकर अर्ज की, है बादशाह सलामत, मुझे याह्या का सर थाल में रख कर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया, मगर अपनी महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। लिहाजा उसने सिपाहियों को कैद खाने भेजा, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर काट कर आपको शहीद कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को एक थाल में सजाकर अपनी महबूबा की रकास बेटी के सामने पेश किया। रवायतों के मुताबिक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत पर आसमान अब्बू से मुस्लिम खून की खरसानी बारिश ने हुई और बनु सूरज अब्बास का के अबू रंग जाफ़र सुर्ख हो गया। अल-मंसूर उनके और भाई जब आपके अबू कटे हुए अल-अब्बास सर से अस-सफ़ाह खून को गिरे हुक्मरानी तो वो सौंप दी। जमीन पर इस जोश तरह मारने बनु लगे। अब्बास के पहले लोगों ने इस हुक्मरान खून अबू को बहुत अल-अब्बास ने दबाया आते ही और बनु साफ किया, उमैया के लेकिन वो नामो खून के निशान कतरे उसी मिटाने की तरह कसम जोश खाई। मारते रहे, बहुत से यहाँ तक लोगों कि को अल्लाह कत्ल ने कर दिया और बनी करबला के इसराइल पर वाक़या में एक मुलव्वस सख्त अजाब का तमाम फैसला कर किरदारों दिया। की कब्रें इस तक वक्त खोद दी रूम गई। का सीजर सबको सूली पर अल-बीरस लटकाया था। गया। वो तारीख़ हेरोद से इब्न सअद नाराज में हो गया लिखा और है, उसने अपने कूफे में भतीजे मौजूद एंटीपिया को इसकी कूफा में सल्तनत पर मौजूद हमला इब्न करने मलजम के की लिए कब्र को भी भेजा। खोदा वो गया, एक लेकिन खून उस कब्र ख्वार में फौज अजदे और लेकर सांपों यहूदिया के पर अलावा हमला कुछ आवर न हुआ। था। बादशाह अल्लाह के पाक लश्कर हमें ने कसम रसूलुल्लाह और खाई कि अहले जब बैत तक का याह्या अलैहिस्सलाम इश्क का अता फरमाए। खून जोश आमीन। मारता रहेगा, हम यहूदियों को कत्ल करते रहेंगे। हजारों यहूदी कत्लेआम किए गए। एंटीपिया ने हेरोद को शिकस्त दे दी। इसने हेरोद को जंजीर पहनाकर सरेआम रूम ले जाने का फैसला किया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियाँ बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे तो उनके सताए हुए लोग उन पर पत्थर मार रहे थे। फिर शहनशाह रूम ने इन दोनों को सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों मर गए। इंजील में इन रूमी अफवाज को खुदा का लश्कर करार दे दिया गया, और क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि वो सरकश कौम पर दूसरी सख्त और जंगजू कौम को मुसल्लत कर देता है, जो इन पर कहर बनकर टूटते हैं और इस कौम को तबाह कर डालते हैं। मुर्रखीन ने लिखा है कि उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक जब दमिश्क में मस्जिद तामीर करवा रहे थे तो उस दौरान वहां एक गार दरियाफ्त हुई। इतला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है, और इस संदूक पर लिखा था कि ये हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे, यूं लगता था जैसे अभी अभी शहीद हुए हैं।